And I want to emphasize that more important than knowing the details of what's going to happen, when it's going to happen, the important thing is to be ready. ఎప్పుడు జరగబోతుంది, ఎలా జరగబోతుంది అనే వివరాల కంటే కూడా ఎక్కువగా మనము సిద్ధపడటం అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం అని నేను చెప్తున్నాను. Because Jesus always emphasized readiness, even if you don't know the details of what's going to happen and when it's going to happen. If you're ready, it'll be okay. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా ఏం చెప్పారంటే, మీకు ఎప్పుడు జరగబోతుంది, ఎలా జరగబోతుంది అనే వివరాలు తెలియపోయినప్పటికీ మీరు సిద్ధపడి ఉన్నట్లయితే అది మంచిదని ప్రభు చెప్పారు. But I found through many years of being a Christian that many people who concentrate on studying the details of many things that are going to happen in the last days, they're not ready. అనేక సంవత్సరాలుగా క్రైస్తవునిగా నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, అనేక మంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాకడ గురించి వివరాలు చదువుతూ ఉంటారు, అయితే వాళ్ళు నిజానికి సిద్ధపడరు. They'll have a lot of information in their head, but they won't be ready when Christ comes back. వారి తలలో చాలా సమాచారం ఉంటుంది, కానీ క్రీస్తు ప్రభు మరలా వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు సిద్ధపడి ఉండరు. And in every place where Jesus spoke about his second coming, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన రెండవ రాకడ గురించి చెప్పిన ప్రతి చోట కూడా he did not emphasize details. In fact, a lot of things are vague. అనేక చోట్ల ఆయన వివరాలు చెప్పలేదు, అనేక చోట్ల అయితే సరిగా అర్థం కానట్లుగానే ఉంటుంది. Vague that different people through the years have put different interpretations to. అదెంతో అస్పష్టంగా ఉండి రకరకాల మనుషులు రకరకాల వివరణలు దానికి ఇచ్చారు. You know, there's so much argument among Christians whether the church will go through the tribulation or not. అనేక మంది క్రైస్తవుల మధ్య వాదనలు జరుగుతూ ఉంటాయి, సంఘము శ్రమల గుండా వెళ్తుందా లేదా. The important thing is to be ready. కానీ ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సిద్ధపడి ఉండటం. Supposing the church does go through the tribulation, are you ready? Supposing the Lord comes before the tribulation, are you ready? The important thing is to be ready. సంఘము శ్రమల ద్వారా వెళ్ళినా నువ్వు సిద్ధపడి ఉండాలి. ఒకవేళ శ్రమల కంటే ముందు ప్రభు వచ్చినా కానీ నువ్వు సిద్ధపడి ఉండాలి. ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సిద్ధపడి ఉండటం. If you have your doctrine right and you're not ready, it's going to be pretty pathetic in the last days for you. ఒకవేళ నీ సిద్ధాంతం సరిగా ఉండి నీవు సిద్ధంగా లేనట్లయితే చివరి దినాల్లో నీ పరిస్థితి ఎంత విచారకరంగా ఉంటుంది. So, though I have certain convictions myself, నా మట్టుకు నేను కొన్ని ఒప్పుదల్లో కలిగినప్పటికీ, I personally believe the church will go through the tribulation. We'll see the Antichrist before Christ returns. It's very clear to me in Scripture, without a shadow of doubt. వ్యక్తిగతంగా నేను నమ్మేది ఏంటంటే సంఘము శ్రమల గుండా వెళ్తుంది, క్రీస్తు ప్రభు రాకమునుపు క్రీస్తు విరోధి వస్తాడు. లేఖనాల్లో ఇదంతా స్పష్టంగా ఉంది, నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు. And I see my calling as to prepare people for those days of persecution. ఆ దినాల కోసం, ఆ శ్రమల కోసం మనుషుల్ని సిద్ధపరచడమే నా పిలుపని నేను చూస్తాను. One of the mistakes that many Christian missionaries made in China, చైనాలో మిషనరీలు చేసిన ఒక తప్పు ఏంటంటే, in the early part of the 20th century, was that they told the Christians there that Christ will come before the tribulation. 20వ శతాబ్దపు మొదటి భాగంలో అక్కడున్న క్రైస్తవులకు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, శ్రమల కంటే ముందే క్రీస్తు ప్రభు వస్తాడని చెప్పారు. And so everybody was waiting for that. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభు కోసం వేచి ఉన్నారు. And instead of Christ coming, the communists came. కానీ క్రీస్తు ప్రభు రావడానికి బదులు అక్కడ కమ్యూనిస్టులు వచ్చారు. And took over the country, and they've been ruling there for 60 years now, not just 7 years of tribulation. వాళ్ళు ఆ దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని 60 సంవత్సరాల నుండి పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు, 7 సంవత్సరాలు కాదు. So, and some of those Chinese Christian leaders said the reason why many Christians renounced Christ and forsook him at that time was because they were not prepared. అక్కడున్న కొంతమంది క్రైస్తవ నాయకులు ఏం చెప్పారంటే, ఎందుకు ఇక్కడ అనేక మంది క్రీస్తు ప్రభువుని మరలా తిరస్కరించారు అని చూసినట్లయితే వాళ్ళని సిద్ధపరచలేదు. They were told, oh, Jesus will come, be ready for that. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వస్తాడు, మీరు సిద్ధపడి ఉండాలని వాళ్ళకి బోధించారు. Instead of that, they got tortured in communist prisons and they denied the faith. ఆ తర్వాత చైనాలో వాళ్ళు హింసించబడినప్పుడు వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని వాళ్ళు తిరస్కరించారు. So it's important for us to be ready. కాబట్టి మనం సిద్ధపడి ఉండటం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం. Much more important than the details of his second coming. ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ గురించి అనేక విషయాలు వివరాలు తెలుసుకునే దానికంటే కూడా, then we can ask, why has God given various vague sort of details which people interpret in various ways? మరి మీరు అడగొచ్చు, దేవుడు ఎందుకు అస్పష్టమైన వివరాలను ఇచ్చాడు? అనేక మంది అనేక రకాలుగా దాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నారు. Do you know that through the years people have said that Christ would come in 1841, 1844, 1994, different times. He never came. అనేక సార్లు అనేక మంది క్రీస్తు ప్రభు 1841లో వస్తాడు, 1844లో వస్తాడు, 1944లో వస్తారు అని రకరకాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆ సమయాల్లో ప్రభు రాలేదు. There are people who waited up on mountains in white clothes and then went away. There were preachers who told people to sell everything because Christ is coming in a few years and swiped their money and sent them back home penniless. కొన్ని చోట్ల అయితే మనుషులు కొండల మీద తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుకొని వేచి ఉన్నారు. కొన్ని చోట్ల అయితే బోధకులు ఏం చెప్పారంటే, క్రీస్తు ప్రభు వస్తున్నాడు, మీ ఆస్తులన్నీ అమ్మి మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆస్తులన్నీ తీసుకొని వాళ్ళని బెకార్లుగా పంపించేశారు. All types of things have gone on in the name of Christ. క్రీస్తు పేరు చెప్పి అనేకమైన విషయాలు ఇక్కడ జరిగాయి.
particularly in the last 100 and 150 years. గత 150 సంవత్సరాలు ఇవి జరిగాయి. But you'll never go wrong if you listen to what the Lord said, to be ready for His coming. కానీ ప్రభు చెప్పినట్లు నా రాకడకు సిద్ధపడి ఉండండి అనే మాటను మనం విన్నట్లయితే మనం మోసపోము. And it doesn't matter when it is. అది ఎప్పుడన్నది ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాదు. So that's what I want to emphasize. I want to turn to a passage in Luke chapter 21. నేను కూడా దాన్ని నొక్కి చెప్తున్నాను. లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయంలో ప్రభు చెప్పిన మాటలు మనం చూద్దాం. Where Jesus said, He's talking about the days when men will faint from fear. Verse 21, chapter 21, verse 26. Men will faint from fear in the expectation of things that are coming upon the world. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. లూకా 21:26లో మనం చూసినట్లయితే లోకం మీదకి రాబోతున్న వాటి విషయమై భయం కలిగి మనుషులు ఎదురుచూచుచూ ధైర్యము చెడి కూలుదురు. అప్పుడు మనిషి కుమారుడు ప్రభావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢై వచ్చుట చూతురు. But when these things begin to take place, straighten up. I believe Christians should take this seriously. Straighten up and lift up your heads because your redemption draws near. ఇవి జరగనారంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యము తెచ్చుకొని మీ తలెత్తుకొనిడి. క్రైస్తవులు దీన్ని ఎంతో తీవ్రంగా తీసుకోవాలి. మీ విడుదల సమీపించినదనెను. I take it like this, that నేను దీన్ని ఈ విధంగా తీసుకుంటాను. a true disciple of Jesus has got his head lifted up at all times. ప్రభు యొక్క ఒక నిజమైన శిష్యుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా తన తలను పైకెత్తుకొని ఉంటాడు. He's never hanging down in defeat and in depression and gloom and occupied with earthly things. ఓటమితో, నిరాశతో, నిస్పృహతో, ఈ భూ సంబంధమైన విషయాలతో తన తలను ఎప్పుడు క్రిందకి దించుకోడు. Have you seen the animals in the world? Every animal that I ever see, I see them with their head to the ground, whether it's a cow or a dog or a pig, or if you haven't noticed that, just look around next time. ఒక జంతువును మనం చూసినట్లయితే అది ఒక ఆవు కానీ, కుక్క కానీ, పంది కానీ ఏదైనా సరే తలను ఎప్పుడు క్రిందకి దించుకొని ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు చూడనట్లయితే ఈసారి ఎప్పుడైనా చూడండి. Do you want to be like the animals? మీరు కూడా జంతువులాగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? Always looking down at earthly things and what can I get for myself? That's what the animals look for. They're always looking at down to see. ఎల్లప్పుడూ భూ సంబంధమైన వస్తువుల కోసం చూస్తూ నా కోసం నాకేమైనా లభిస్తుందా అని జంతువులు చూసినట్లుగా చూడటం. Now there's a way, I mean, our look can also be like that, and that's what reduces us to the level of animals. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనము కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆ క్రింది వాటిని చూస్తున్నట్లయితే మనం కూడా జంతువుల స్థాయికి దిగిపోతాం. For animals, food, sex and sleep. That's the main thing. జంతువులు మనం చూసినట్లయితే వాటికి కావాల్సిందల్లా ఆహారము, లైంగిక సంబంధము, నిద్ర, అంతే. Food, sex, sleep. ఆహారము, లైంగిక సంబంధము, నిద్ర. And when food, sex and sleep become the most important things for you, I'm sorry to say this, but you've reduced yourself to the level of an animal. కాబట్టి నీకు కూడా ఆహారము, లైంగిక సంబంధము మరియు నిద్ర ఆ మూడే ప్రాముఖ్యమైనవిగా ఉన్నట్లయితే నేను మీకు చెప్పడానికి విచారిస్తున్నాను, మిమ్మల్ని మీరు జంతువుల స్థాయికి తగ్గించుకున్నారు. You never see a cow looking up and praising God, or a pig or a dog or even a lion. ఒక ఆవు కానీ, లేకపోతే ఒక కుక్క కానీ, పంది కానీ, సింహమైనా కానీ తన తలను పైకెత్తి దేవుణ్ణి స్తుతించడం ఎప్పుడు మనం చూడము. That's reserved for us. ఆ దేవుణ్ణి స్తుతించడం అనేది మన కోసమే నియమించబడింది. But unfortunately, you see even a lot of human beings, their heads are not lifted up, their heads are down. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అనేక మంది మనుషుల యొక్క తలలు కూడా పైకెత్తబడలేదు కానీ క్రిందకి దించబడి ఉంటున్నాయి. One of the first questions that the Lord asked Cain, outside the Garden of Eden, the first question God ever asked a man was, why is your face fallen? ఏదైనా తోటకు వెలుపల దేవుడు అడిగిన మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే కయ్యూని, ఎందుకు నీ తలను క్రిందకు దించుకొని ఉన్నావు? That's one of the first questions, perhaps the first question that the Lord asked a man outside the Garden of Eden. Why is your face looking down? ఏదైనా తోటకు వెలుపల దేవుడు మానవుని అడిగిన మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే ఎందుకు నీ తలను క్రిందకు దించుకొని ఉన్నావు? He had something wrong in his heart towards somebody else. ఇతరుల పట్ల తన హృదయంలో తప్పుడు వైఖరిని కలిగి ఉన్నాడు కయ్యను. That was the reason why his face was down. అందుకే తన తలను క్రిందకు దించుకొని ఉన్నాడు. There could be many reasons. దీనికి అనేకమైన కారణాలు కూడా ఉండొచ్చు. But Jesus said we must walk with our heads lifted up because He is our glory. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఏం చెప్పారంటే మన తలను పైకెత్తుకొని ధైర్యంగా నిలబడాలి, ఎందుకంటే ఆయనే మన మహిమై ఉన్నాడు. And the lifter of our head. If your head is not lifted up because of some earthly reason, ask the Lord to lift up your head. మన తలను పైకెత్తువాడు ఆయనే. ఏదైనా ఒక భూ సంబంధమైన కారణాన్ని బట్టి నీ తలను పైకెత్తుకోలేనట్లయితే ప్రభువుని అడుగు నీ తలను పైకెత్తమని. It's not only those who have no problems. I think the Lord is pleased the Lord to take me through many trials in my life, otherwise I wouldn't have any ministry today. తమ తలను పైకెత్తుకునే వాళ్ళు ఏ సమస్యలు లేనివారని కాదు, దేవుడు అనేక శ్రమల గుండా నన్ను తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు. వాటి గుండా వెళ్ళాను కాబట్టి దేవుడు ఈ రోజు నాకు పరిచయం ఇచ్చాడు. But He's taught me to lift up my head. కానీ నా తలను పైకెత్తుకోవటం ఆయన నాకు నేర్పించాడు. And not sink under those trials, but walk on top of the water. ఆ శ్రమల్లో నేను మునిగిపోలేదు కానీ ఆ నీటి మీద నడవటం నేను నేర్చుకున్నాను. Because that's His power that can keep us. We can't do it without it. ఆయన శక్తిని బట్టి ఆ విధంగా కాపాడతాడు, మనంతటికి మనం చేసుకోలేము. And then He said in verse 34 of Luke 21, be on guard. ఆ తర్వాత లూకా సువార్త 21 అధ్యాయం 34వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్పారు ప్రభు.
మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. Be on your guard. మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండండి. He said that often in relation to the last days. ఆయన తరచుగా చివరి దినాల గురించి మాటలు చెప్పారు. The thief comes to steal and to kill and destroy, he said. దొంగ దోచుకోవటానికి, నాశనం చేయటానికి, చంపివేయటానికి వస్తాడు. And Jesus said that his coming would be so sudden. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏం చెప్పారంటే నా రాకడ కూడా అకస్మాత్తుగా ఉంటుంది. He's not a thief. He never said that. ఆయన దొంగ కాదు, అలానే ఆయన ఎప్పుడు చెప్పలేదు. He said the devil's a thief. అపవాదే దొంగ అని ఆయన చెప్పాడు. But his coming would be as sudden as a thief in the night. కానీ రాత్రిపూట ఒక దొంగ వచ్చినట్లుగా తన రాకడ అకస్మాత్తుగా ఉంటుందని చెప్పాడు. So we've got to be on our guard, and that's why the Bible says that మన విషయమై మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందుకే బైబిల్ ఏ విధంగా చెప్తుంది, we, God's people, are not going to find Christ coming like that of a thief. దేవుని ప్రజలమైన మనకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాకడ దొంగ వలె ఉండదు. I want to show you that before coming back here in 1 Thessalonians in chapter 5, because many Christians say, hey, his coming is like a thief in the night for me. I say, no sir, it's not like that. You haven't read the scriptures. దీన్ని మనం మొదటి తెస్సలోనిక 5వ అధ్యాయంలో చూద్దాం. మరలా మనం ఇక్కడికి వద్దాం. ఎందుకంటే అనేక మంది క్రైస్తవులు అంటారు యేసు ప్రభు నా కోసం దొంగగా వస్తాడు అని వాళ్ళు అంటారు. కాదు, నీవు లేఖనాలను సరిగా చదవలేదు. 1 Thessalonians 5, it says in verse 2, 1 Thessalonians 5 verse 2, మొదటి తెస్సలోనిక 5:2లో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది, you yourselves know full well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. And while everybody around is saying peace and safety, destruction will come. Like రాత్రి వేళ దొంగ ఎలాగో వచ్చును అలాగే ప్రభు దినం వచ్చునని మీకు బాగా తెలియను. లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది, భయమేమీ లేదని చెప్పుకొని చుండగా. the Living Bible says a thief is not going to call ahead and make an appointment before he comes to your house. లివింగ్ బైబిల్ తర్జుమాలో ఈ విధంగా ఉంది, దొంగ మీ ఇంటికి రాకముందే ఫోన్ చేసి మీ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ ఏమీ తీసుకోడు. It's when everybody's walking around complacently, అంతా బాగానే ఉందని అందరూ అనుకునే సమయంలో, congratulating each other, saying, hey, we got it made. మొత్తానికి మనం సాధించాము, అంతా బాగానే ఉన్నామని ఒకరినొకరు అభినందించుకుంటున్న సమయంలో, And that's the time we can take it easy now. Suddenly everything will fall apart. అంతా నెమ్మదిగా ఉంది అని అందరూ అనుకుంటున్న సమయంలో అప్పుడే మీరు పడిపోతారు. You know, we're living in a world, and that's coming into the cities in India too, where people have become rich and they say, hey, we've got it made now finally. మనం ఎలాంటి దినాల్లో ఉంటున్నామంటే భారతదేశంలో కూడా అనేక పట్టణాల్లో ఇలాంటి సమయం వచ్చేసింది, ఇప్పుడు మనం బాగా ఉన్నాం, And now we can take it easy. Suddenly everything's going to fall apart. Now be ready for that. ఇప్పుడు ఎంతో నెమ్మదిగా ఉంది, సుఖంగా ఉంది అని అనుకుంటున్న సమయంలో మొత్తం కూలిపోతుంది. దానికోసం మనం సిద్ధపడి ఉండాలి. The Lord said that. A lot of people who put their trust in currency and money and bank accounts and stock market and real estate and in their secure jobs, I want to tell you, everything's going to fall apart. అనేక మంది వాళ్ళ డబ్బుల మీద, ఆస్తుల మీద, స్టాక్ మార్కెట్ల మీద, రియల్ ఎస్టేట్ల మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఉంటారు. భద్రత కలిగిన వాళ్ళ ఉద్యోగాల మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఉంటారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒక రోజు కూలిపోతాయి. I'm not trying to scare you. I'm just trying to get you to be ready for that day. మిమ్మల్ని ఏదో నేను భయపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు, కానీ ఆ దినం కొరకు మీరు సిద్ధపడి ఉండాలని నేను చెప్తున్నాను. Keep your head lifted up and trusting in the Lord, and things will not fall apart in your life, no matter what happens around you. అప్పుడు మీ తలలు పైకెత్తుకొని మీరు ధైర్యంగా ఉన్నట్లయితే మీ చుట్టూ ఏం జరుగుతున్నా కానీ మీ జీవితంలో ఏది కూలిపోదు. But when people say we've surely got it made, we can take it easy now. ఇప్పుడు మనకు అంతా బాగానే ఉంది, నెమ్మదిగా ఉంది అని ప్రజలు అనుకుంటున్న సమయంలో Suddenly everything will fall apart, and it's going to come as suddenly and inescapably as birth pangs to a pregnant woman. అప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్లు వారికి ఆకస్మికంగా నాశనము తటస్థిస్తుంది. She knows she's going to deliver, but the actual moment of delivery comes suddenly, and it's birth pangs. తాను బిడ్డకు జన్మనిస్తున్నానని తెలుసు, కానీ అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో అనేది ఆకస్మికంగా వస్తుంది, ఆ ప్రసవ వేదన కలుగుతుంది. But he says, but you brethren, verse 4, are not in darkness, that day should overtake you like a thief. Did you hear that? సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగ వలె మీ మీదకు వచ్చుటకు మీరు చీకటిలో ఉన్నవారు కారు. వింటున్నారా? So the coming of the Lord like a thief in the night is for the unbelievers. ప్రభు యొక్క రాకడ దొంగ వలె రావటం అనేది అవిశ్వాసులకు సంబంధించిన విషయం. He's going to surprise them. ఎందుకంటే వారి విషయంలో ఇది ఆకస్మికంగా జరుగుతుంది. But here's a believer whom the thief does not surprise because he's alert. కానీ ఒక విశ్వాస విషయంలో దొంగ ఆకస్మికంగా రాలేడు, ఎందుకంటే ఆ ఒక విశ్వాస ఎప్పుడు మెలకువగా ఉంటాడు. It doesn't mean he never sleeps, but spiritually he never sleeps. That's the meaning. అంటే ఆయన భౌతికంగా నిద్రపోవడానికి కాదు, ఆత్మ సంబంధంగా అతను నిద్రపోడు అని. Physically we have to sleep, but spiritually we got to be alert. భౌతికంగా మనం నిద్రపోవాలి, కానీ ఆత్మీయంగా మనం ఎప్పుడు మెలకువగా ఉండాలి. We read that the wise virgins were physically asleep, but the lamps were burning. బుద్ధిగల కన్యకలను మనం చూసినట్లయితే భౌతికంగా వాళ్ళు నిద్రిస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళ ద్వీపములు వెలుగుతూ ఉన్నాయి. How do you like that? They were asleep, but their lights were on. దీన్ని చూడండి మీరు, వాళ్ళు భౌతికంగా నిద్రిస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళ ద్వీపములు వెలుగుతూ ఉన్నాయి. So we get tired, we naturally on this earth, we fall asleep, but our lights can still be burning. మనం ఈ భూమి మీద స్వాభావికంగా మనం అలసిపోతాము, కానీ మన ద్వీపములు వెలుగుతూ ఉండాలి. That means they were ready when the bridegroom came. So that's the point.
పెళ్లి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సిద్ధపడి ఉన్నారు. కాబట్టి మనం